Okay, hello all of you. So uh, now we will see the design of digital filters. We have already started the fourth module, which was about the implementation or the structures of digital filters. But the design of digital filters, as I told you before, it is the calculation or it is the determination of the impulse response coefficient. Okay, so the design is nothing but sorry. Okay, so the design is nothing but obtaining the impulse response, that is h of n. You have to obtain these coefficients. That is what is called the design of digital filters. So when designing a digital filter, you know this filter is meant for filtering or removing certain frequencies and passing the other set of frequencies. So we can specify our requirement in terms of the frequency response, or what we can say is the filter characteristics, the desired filter characteristics are specified in frequency domain in terms of magnitude and phase responses. So for example, I am drawing the frequency response of a filter. This is, suppose this is the frequency response, 0, 100 hertz, 1, h of omega. This is just the frequency response of a filter which will pass the frequencies that is below 100 hertz, and but it will remove all the frequencies that comes above 100 hertz. Okay, and we can say that this filter is a special type of filter because this is an ideal filter in the sense that this filter provides a gain equal to 1 for all the frequencies from 0 to 100 hertz, and it provides an attenuation, or it will not pass all the frequencies that comes above 100 hertz because the gain itself is 0, and we call such a filter as ideal filter. And practically we cannot realize such a filter. The reason is that I will tell you, and you must note that here I have drawn this filter. This is drawn as an analog filter, not as a digital filter. ഞാനിവിടെ വരച്ച ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് സ്കാല ഒരു അനലോഗ് ഫിൽറ്ററിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്ററിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയൻസ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ്. ഞാനത് ഒരു ഐഡിയൽ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റർ, ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാം. When you draw a filter, the response will be therefore both negative and positive frequency axis. Omega c minus omega c. This is 1. This is h of omega, and this is omega. So this is our pass band. Okay, and this is the stop band. From here onwards the stop band begins, and for this portion also you have the stop band. This is our pass band. And you must note that for a digital filter, the frequency response that is plotted here, h of omega,
is nothing but the DTFT. You must note that it is not DFT. It is the DTFT of the impulse response. H of n-ന്റെ DTFT ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സിഗ്നൽ സെൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ DTFT എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ വെച്ച് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദിസ് DTFT will is periodic with period 2π. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2π ആണ്. അതായത് -π മുതൽ +π വരെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 0 മുതൽ 2π വരെ ഇതുണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയൽ ഫിൽട്ടർ. ഐഡിയൽ ഫിൽട്ടർ ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഫിൽട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഐഡിയൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ഫിൽട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ HD ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. HD മീൻസ് D സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിസൈഡ് ഫിൽട്ടർ. നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് പാസ് ബാൻഡിനെ അറ്റുനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കടത്തി വിടണം. അതിനൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് വേണം. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിന് 0 റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് IDFT എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് HD ഓഫ് n കിട്ടും. അതായത് അതിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ IDFT എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ, അതിന് മുന്നേ ഇത് ഇക്വേഷനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് എഴുതാം. ഈ HD ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാത്തമെറ്റിക്കലി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത്, HD ഓഫ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 mod omega less than or equal to omega c and 0/4 mod omega 0/4 omega c less than omega less than or equal to pi mod omega. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇക്വേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ IDFT എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് HD ഓഫ് n എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, which is given by omega c by pi for n equal to 0 and omega c by pi sin omega c n divided by omega c n. This is for n not equal to 0. ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ IDFT. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഡിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്, അതായത് ആക്ച്വലി ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോമിൽ പറയും. ആ ഗ്രാഫിനെ ഒരു ഇക്വേഷനാക്കി നമ്മൾ എഴുതും, അതിൻ്റെ IDFT. ആ DTFT, ആ DTFTയുടെ DTFT എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഡിസൈനിങ്. പക്ഷേ ഈ HD ഓഫ് n-നെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആവില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ HD ഓഫ് n-നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ H ഓഫ് n എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആക്ച്വലി ഇത് HD ഓഫ് n ആണ്. അപ്പോൾ ഈ HD ഓഫ് n-ൽ ഇപ്പോൾ ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒമേഗ സിക്ക് ഒരു π/4 കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ HD ഓഫ് n ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയാലേ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിന് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുക, കാരണം ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഒമേഗാസിക്ക് π/4 എടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ h(n) നമുക്ക് h(n) അല്ലെങ്കിൽ hd(n) ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി റിയലൈസബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക്, അതായത് നമുക്കതിനെ ശരിക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കണം. അതിനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി റിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് h(n) ഓർ hd(n) എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോസൽ, ഒരു കോസൽ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ കോസാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കോസാലിറ്റി? h(n) വിൽ ബി കോസൽ. അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്, ഒരു സിസ്റ്റം കോസൽ ആവണമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് h(n) ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ n ലെസ് ദാൻ 0. ഈ റിസൾട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം കോസലാവണമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, n ലെസ് ദാൻ 0ന് h(n) 0 ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. കോസൽ അല്ലെങ്കിലത്തെ പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻപുട്ടാണോ വരാൻ പോകുന്നത് ആ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഭാവിയിൽ എന്ത് ഇൻപുട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. കോസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് y(n) ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, n ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ടൈം. So y(n) depends only on present or past input as well as present or past output. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പ്രസൻറ്റ് അല്ല, പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നോൺ കോസലായി ഫ്യൂച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്. h(n) നെഗറ്റീവിന് അതിന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ കോസലാണ്. ഈ നോൺ കോസൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മളിവിടെ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ബാൻഡിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിൻ, പിന്നെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പാസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലേക്ക് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അത് 0 ആയിട്ട്, ത്രൂ ഔട്ട് 0 ആയിട്ട്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോൺ കോസലായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം hd(n) കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ h(n) കിട്ടിയ h(n)ൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ hd(n)ൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഓർ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ് ആസ് 0. അതായത് വേറൊരു സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈ നെഗറ്റീവ് ആക്സിസിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളെയൊക്കെ 0 ആക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ട്രങ്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് ടൈമിൽ മാത്രം വാല്യൂസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം, വേറൊരു സീക്വൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഡൻ ട്രങ്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതായത് ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ ഗിബ്സ് ഫിനോമിനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗിബ്സ് ഫിനോമിനൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമ്മൾ hd(n) എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ h(n) എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ h(n)ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച hd(ω)യിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? hd(ω) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ച ഐഡിയൽ കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ HD(n) നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനെ മാറ്റം വരുത്തി H(n) ആക്കി മാറ്റി. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. That I will show you that graph. Yes, this will be the graph. This I will copy now. See the difference. ഞാൻ നമ്മുടെ ആദ്യം വരച്ച ഗ്രാഫും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. Okay, so now we compare. Okay, you compare these two graph. What is the change? Ideal കേസിൽ നമുക്ക് പാസ് ബാൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്തത്, HD(n) മാറ്റിയിട്ട് H(n) ആക്കി മാറ്റി. അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനെയൊക്കെ ആക്ച്വലി നോൺ കോസലിനെ കോസലാക്കി. അപ്പോൾ HD(n) ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് H(n). ഒരു കോസലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണിത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു നോൺ കോസലിൻ്റെ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ നോൺ കോസൽ ആൻഡ് ഐഡിയൽ സിസ്റ്റം. And this one for a causal system. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പാസ് ബാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസിന് പകരം ചെറിയ വേരിയേഷൻസ്, വി വിൽ കോൾ ദാറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ആസ് റിപ്പിൾ. പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സഡൻ ട്രാൻസിഷൻ അല്ല, അതിന് പകരം ഒരു സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ, ഒരു ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാസ് ബാൻഡിൻ്റെയും സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ ചെറിയൊരു വിഡ്ത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡിഫറൻസ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൽ നമുക്ക് നോൺ കോസൽ കേസിൽ പ്യുവർലി 0 ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡിഫറൻസുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു ഫിസിക്കലി റിയലൈസബിൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് HD(n) കോസലാക്കി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ, പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ ആയാലും സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ ആയാലും ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആയാലും, അത് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എക്സാക്ട്ലി സഡൻ ട്രാൻസിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. സോ വി ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് ദിസ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സി. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. ഡോ1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ. ഡോ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ് ബാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു 1 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പാസ് ബാൻഡിലെ ഗെയിൻ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് 1-ൽ നിൽക്കില്ല. ഒന്നുകിൽ അതിങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 1 + ഡോ1 വരെ വാരി ചെയ്യാം, പിന്നെ 1 - ഡോ1 വരെ കുറയാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡോ1-നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ. അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൻ്റെ അറ്റുനേഷൻ. അതായത് ആക്ച്വലി സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൽ നമുക്ക് സിഗ്നലിന് ഗെയിൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോസലാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് അവിടെ വരും. നമ്മൾ അതിനെ സൈഡ് ലോബ് എന്നാണ് പറയുക, ലോബ്സ്. അതായത് സീറോയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ചെറിയ ലോബുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മിനിമം പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ, ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ്, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൽ വരാകുന്ന മിനിമം അറ്റുനേഷൻ, ഇത്രയെങ്കിലും അറ്റുനേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൽ വന്നിരിക്കണം, അങ്ങനെയും പറയാം. അതാണ് ഡോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഡോട്ട് ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1 മൈനസ് ഡോ 1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1 പ്ലസ് ഡോ 1. പിന്നെ ഈ പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതായത് പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ പാസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് അത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ എഡ്ജിനെ പറയുന്നതാണ് പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒമേഗ പി. അതിനെ നമ്മൾ പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. Omega P is called pass band edge frequency. ഇതേപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റുനേഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത്, ആ പോയിന്റിനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിന്റിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് എന്നും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസിയെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നും പറയും. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി. ഈ 4 പാരാമീറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഡോ 1, ദാറ്റ് ഈസ് പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ. ഡോ 2, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ ഓർ മിനിമം സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അറ്റുനേഷൻ. ദെൻ പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ പി ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡോ 1നും ഡോ 2നും നോർമലി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിൽ പറയാറില്ല. ഒമേഗ പിക്കും ഒമേഗ എസിനും നോർമലി ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് റേഡിയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരാറ്, റേഡിയൻ. ഇനി ഇതേ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസിനെയൊക്കെ 20 ലോഗ് എടുത്തിട്ട് ഡെസിബൽസിലാക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസിബൽസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പിൾ, ഈ ഡോ 1 എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പിളിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 20 ലോഗ് ഡോ 1 എന്നെഴുതും, 20 ലോഗ് ഡോ 1. അപ്പോൾ അത് ഡെസിബലിലായിരിക്കും വരുന്നത്, പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ ഇൻ ഡെസിബൽ. അതേപോലെ ഡോ 2 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 ലോഗ് ഡോ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഡി ബിയിലാണ് വരിക. അത് അറ്റുനേഷൻ, പാസ് ബാൻഡ് അറ്റുനേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ശരിക്കും അറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. കാരണം മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് 1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോഗ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസ് 10 ആണ് എടുക്കുക. ലോഗ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും 1നെക്കാട്ടിലും ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയി, കാരണം 20 ലോഗ് ഡോ 2 നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഡോ 1നും ഡോ 2നും നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് മാക്സിമം പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഡോ 1 എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന വേരിയേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൈൻ വേവ് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം ടോളറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പിൾ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നിൽക്കണം ഡോ 1, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോ 2, മാക്സിമം പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ആ വേരിയേഷനകത്ത് നിൽക്കണം ഡോ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ. പിന്നെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ് ബാൻഡിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്.
അതായത് എവിടുന്ന് പാസ് ബാൻഡ് തുടങ്ങുന്നു അത് മുതൽ പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി വരെയുള്ള ആ വിഡ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയ കാരണം നമ്മൾ പാസ് ബാൻഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ പിയിൽ നിന്നും പാസ് ബാൻഡ് തുടങ്ങുന്നത് 0-ൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ പി തന്നെയാണ്. സോ ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി ഒമേഗ പി ഹിയർ. ട്രാൻസിഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ പി, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ, ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. which is equal to low pass filter in the case it is omega s minus omega p. This is for low pass filter. In low pass filter then simply bandwidth ആവുമ്പോൾ അത് ഒമേഗ പി തന്നെയാണ് വരിക. കാരണം ഒമേഗ പി മൈനസ് 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ പി. ദിസ് ഈസ് ഫോർ എൽ പി എഫ് ആൾസോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ഫിൽറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോസൽ എച്ച് ഓഫ് എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണിത്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡിസൈനിലാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എച്ച് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ബൈ ദിസ് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ. വിൽ സീ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ലേറ്റർ.